NTV टाइम, जनता की बात जनता के साथ। श्री लोहाना महापरिषद द्वारा विभिन्न क्षेत्रों के 192 प्रतिभाशाली व्यक्तियों को सम्मानित किया गया। शैक्षणिक उत्कृष्टता का भव्य उत्सव वैश्विक सरस्वती सम्मान 2025 अहमदाबाद में आयोजित किया जाएगा। मंत्री कुबेर भाई डिंडोर, पूज्य डॉक्टर ज्ञानवत्सल स्वामी उपस्थित थे। अहमदाबाद में श्री लोहाना महापरिषद द्वारा आयोजित प्रथम वैश्विक सरस्वती सम्मान कार्यक्रम में छात्रों, पेशेवरों, शिक्षकों, नेताओं की बड़ी संख्या में उपस्थिति रही, जिससे ये कार्यक्रम लोहाना समुदाय की शैक्षणिक उत्कृष्टता का एक ऐतिहासिक उत्सव बन गया। कार्यक्रम का उद्घाटन गुजरात की माननीय शिक्षा एवं आदिवासी विकास मंत्री डॉक्टर कुबेर भाई डिंडोर और BAPS स्वामीनारायण मंदिर के आध्यात्मिक गुरु पूज्य डॉक्टर ज्ञानवत्सल स्वामी ने मुख्य अतिथि के रूप में किया। कार्यक्रम में साबरमती आश्रम अहमदाबाद के माननीय विधायक डॉक्टर हर्षद पटेल भी उपस्थित थे। डॉक्टर हर्षद पटेल माननीय विधायक साबरमती अहमदाबाद भी उपस्थित थे। प्रथम वैश्विक सरस्वती सम्मान से विभिन्न क्षेत्रों के 192 प्रतिभाशाली व्यक्तियों को सम्मानित किया गया। इसके अंतर्गत बोर्ड परीक्षाओं, विश्वविद्यालय स्वर्ण पदकों, PhD, व्यावसायिक डिग्रियों और सिविल सेवाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए 178 छात्रों को सम्मानित किया गया। 10 अनुकरणीय शिक्षकों को उनके आजीवन योगदान के लिए सम्मानित किया गया और लोहाना द्वारा संचालित 4 संस्थानों, 2 विश्वविद्यालय और 2 विद्यालय को उनके शैक्षणिक योगदान के लिए सम्मानित किया। विजेता गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल सहित विभिन्न राज्यों से थे, जिससे ये समारोह लोहाना प्रतिभा का राष्ट्रीय उत्सव बन गया। इस पहल के प्रायोजक और समर्थक इस प्रकार हैं: खिमजी भगवान दास चैरिटेबल ट्रस्ट, श्री प्रमोद भाई करिया परिवार और रविन ग्रुप ऑफ कंपनी, श्री विमल भाई और श्री बीजू भाई कंटारिया परिवार, एल्गॉन केन्या समूह, श्रीमती स्मिता बैन और श्री जनक भाई ठक्कर। उद्देश्य और प्रभाव कार्यक्रम में ज्ञान सेवा और समर्पण के शाश्वत मूल्यों पर प्रकाश डाला गया तथा आने वाली पीढ़ी को प्रेरित करने के उद्देश्य से इसका आयोजन किया गया। मारू नाम सतीश धीरजलाल विठाणी, प्रेसिडेंट एंड मैनेजिंग ट्रस्टी श्री लोहाना महापरिषद। लोहाना महापरिषद જે 75 વર્ષ જૂની સંસ્થા છે અને આજે ગ્લોબલ સરસ્વતી સન્માન આજે થવા જઈ રહ્યું છે। આ કાર્યક્રમમાં લગભગ 200 અવોર્ડીઝ છે। સંસ્થામાં સ્ટુડન્ટ્સ, પ્રોફેસર્સ, ટીચર્સ, ઇન્સ્ટિટ્યુશન્સ, PhD ડોક્ટર્સ અને ઘણા લોકોને આપણે આજે સન્માન કરી રહ્યા છે। કાર્યક્રમનું કઈ રીતનું આયોજન કર્યું છે, કેટલા લોકો ઉપસ્થિત રહેશે તમારે ગુજરાતમાંથી? આજે ગુજરાત તથા બધા સ્ટેટમાં મળી અને રફલી અબાઉટ 1100 લોકો હાજર રહેશે। ખાસ કરીને ગુજરાતમાંથી બહોળી સંખ્યાની અંદર લોકો હાજર છે, ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્ર અને કચ્છમાંથી, અને ટોટલ 1100 ની સંખ્યા અને મોટા અને આ રીતે કાર્યક્રમ આગળ વધવા જઈ રહ્યો છે। હરીશ ઠક્કર, જનરલ સેક્રેટરી લોહાણા મહાપરિષદ। આજનો કાર્યક્રમ છે, સમગ્ર ગુજરાતમાંથી લોકો ઉપસ્થિત છે, કઈ રીતનું આયોજન થયું અને કેટલા દિવસથી સમગ્ર આયોજનનો કાર્યક્રમ થઈ રહ્યો છે? છેલ્લા 4 માસથી આ ગ્લોબલ સરસ્વતી સન્માન સમારંભનું આયોજન થઈ રહ્યું છે અને લોહાણા ગાંધી ખાસ કરીને વેપાર ધંધામાં સાથે સુસંગત છે, પણ આજના આ યુગમાં યુવાનો જે શિક્ષણ સાથે આગળ અગ્રેસર હરોળ ભરી રહ્યા છે, એવા લોહાણા ગાંધીના રઘુવંશીના અમારા દીકરા દીકરીઓને વધારે સારું પ્રોત્સાહન મળે અને ગાંધીમાં સૌ આગળ ઉજ્જવળ ભવિષ્ય સાથે આગળ વધે એવા એક શુભ આશયથી 3-3, 4-4 ડોનર સાથે એ ડોનરે આ કાર્યક્રમ સ્પોન્સર કર્યો છે અને લોહાણા મહાપરિષદના છત્ર નીચે આવો ગ્લોબલ સરસ્વતી સન્માન સમારંભ 2025 આજે અમદાવાદમાં શેલા ઓડિટોરિયમ ખાતે યોજાવા જઈ રહ્યો છે। ખાસ કરીને મધ્યમ વર્ગના સમાજમાં હશે લોકો, એના માટે ખાસ કરીને આજના કાર્યક્રમ શું ઉદ્દેશ છે? આજના કાર્યક્રમથી મધ્યમ વર્ગને એ ઉદ્દેશ મળશે કે વિદ્યાર્થીનું શિક્ષણ, એ શિક્ષણની આજે હરણફાળ ભરીને આખું વિશ્વ જ્યારે ડિજિટલ ઉપર અને એજ્યુકેશન સાથે હરણફાળ ભરી રહ્યું છે, ત્યારે લોહાણા જ્ઞાતિ પણ આમાંથી ક્યાંય બાકાત ન રહે, ક્યાંય પછાત ન રહે એવા મધ્યમ વર્ગના લોકોને પણ સ્કોલરશીપ અને ઉચ્ચ શિક્ષણ માટેની સ્કોલરશીપ અને લોન લોહાણા મહાપરિષદ દ્વારા આપવામાં આવે છે અને તેની વિશેષ જાણકારી અને વિશેષ નોંધ આજે અહીંયા આ સમારોહમાં થવા જઈ રહી છે। લોહાણા મહાપરિષદનું આજે સરસ્વતી સમારંભ ગ્લોબલ લેવલે પહેલી જ વખત મહાપરિષદના ઇન્ટરનેશનલ કક્ષાનું અહીંયા અમદાવાદની અંદર થઈ રહ્યું છે। એક લોહાણા મહાપરિષદના પૂર્વ પ્રમુખ તરીકે અને ટ્રસ્ટી તરીકે આ આવનાર ભવિષ્યને અને યુવાનોને યુવતીને એક્સપોઝર મળે અને એમની આગળ પ્રગતિ થાય, એના માટે કરી અને આજે સરસ્વતી સન્માન સમારંભનો જે પ્રોગ્રામ રાખ્યો છે, મહાપરિષદના પ્રમુખ એવા સતીશભાઈ બહુ દીર્ઘ દ્રષ્ટિવાળા છે, દીર્ઘ વિઝનવાળા છે
એટલે વિદ્યાર્થીઓને મહાપરિષદ દ્વારા જે પણ જરૂરિયાત હોય, ગ્રેજ્યુએશન હોય, MBA હોય, ડોક્ટરેટ હોય, એ બધાને મહાપરિષદ તરફથી જરૂરિયાતમંદને એના તરફથી એને હેલ્પ કરવામાં આવે છે. અને આજે જે પણ વિદ્યાર્થીઓ તજજ્ઞ થયા છે એમનું આ સન્માન કરવાનો પ્રોગ્રામ મહાપરિષદ દ્વારા રાખ્યો છે. એટલે એ વિદ્યાર્થીઓ જે આવ્યા છે એમનો ખૂબ ખૂબ અભિવાદન આપું છું, ધન્યવાદ પાઠવું છું. આભાર. નમસ્કાર. આજે આ અમદાવાદની ઐતિહાસિક ધરતી પર આજે આ સરસ એક કાર્યક્રમ સંપન્ન થઈ રહ્યો છે. એમાં આપણા લોહાણા મહાપરિષદ જે ગ્લોબલ સમિટ છે, એક પરિષદ છે, એના માધ્યમથી જે આયોજન થઈ રહ્યું છે ને એમાં જે શૈક્ષણિક ક્ષેત્રે અને સમાજ ક્ષેત્રે જે સમાજના શ્રેષ્ઠીઓ છે એવા વિદ્યાર્થીઓનું સન્માનનો કાર્યક્રમ છે. અને આ જે એપેક્સ જે બોડી છે વર્લ્ડ લેવલે, એમાંના તમામ જે એના પરિષદના તમામ મિત્રો, તમામ એના ટ્રસ્ટી, તમામને શુભેચ્છા પાઠવું છું. જે વિદ્યાર્થી મિત્રોને એ સન્માન થવાનું છે એમને પણ સંપૂર્ણ એ જવાબદારી છે કે આપણા સન્માનીય દેશના પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબે જે 2047નું ભારત વિકસિત બને, દીક્ષિત બને એના માટેના જે સંકલ્પ કર્યો છે એમાં પણ એ સહયોગી બનશે. અને એમાં અમારા આજે લોહાણા પરિષદ જે સમિટ છે વર્લ્ડ લેવલની, એમાં તમામ વિદ્યાર્થીઓને પુનઃ હું ઢેર સારી શુભકામના પાઠવું છું અને તમામની શુભેચ્છાઓ. અને આયોજકોએ જે સરસ કામગીરી કરીને આ વિદ્યાર્થીઓનું જે સન્માનનો એક કાર્યક્રમ કર્યો છે, એમને એવોર્ડ આપવાનો જે કાર્યક્રમ કર્યો છે, એવા ટ્રસ્ટીગણનો પણ હું સવિશેષ એમને અભિનંદન આપું છું. ધન્યવાદ.